Namaste students, welcome to 7th standard social science. Today we are going to see unit 3 geography, population and settlement continuation. In last class we learnt about the population. Today we are going to see about settlement. The settlement is a place where people live and interact through activities such as agriculture, trading and entertainment. So settlement is nothing but it's a place. What is that? It's a place. The people can interact. The people can live in that place. மக்கள் வாழக்கூடிய இடத்தினுடைய பேர் தான் குடியிருப்பு. அதான் செட்டில்மெண்ட்னு சொல்கிறாங்க. அங்கே எது மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸ் நடக்கும்? அக்ரிகல்ச்சர், ட்ரேடிங், என்டர்டைன்மெண்ட் இதெல்லாமே இருக்கும். அதுக்கு பேர் தான் செட்டில்மெண்ட். ஸோ செட்டில்மெண்ட் கேன் பி கிளாஸிஃபைட் இன்டு டூ: ரூரல் செட்டில்மெண்ட், அர்பன் செட்டில்மெண்ட். Okay, so rural settlement means the people, most of them, they are involved in primary activities. What are the primary activities? Agriculture, lumbering. Lumbering means இந்த மர சாமான்கள் எல்லாம் செய்வாங்க இல்லையா, with the help of wood they can make some of the vessels. So that is known as the lumbering. So agriculture, lumbering, fishing, mining. So these are primary activities. The village people, that means the rural people, they can do the primary activities. That is rural settlement. Next one, urban settlement. The people, most of them, engaged in that secondary and tertiary activities. Secondary activities like industries, trade. The tertiary activities like trade and banking. So these are the activities the peoples involved in urban settlement. There is often a correlation between the function size of population density. So the relation between the population and population density, it's a unique feature. The rural settlement tends to have a small population and low population density. In urban settlement often has a large population size and also the high population density. ரூரல் செட்டில்மெண்ட்டில் எப்படி இருக்கும்? பாப்புலேஷன் கம்மியாக இருக்கும். பாப்புலேஷன் டென்சிட்டினா 1 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டரில் எவ்வளோ பீப்புள் லிவ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதான் பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி. ஸோ பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி ரூரல் செட்டில்மெண்ட்டில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அதுவே அர்பன் ஏரியாஸில் அதிகமாக இருக்கும். ஹை பாப்புலேஷன் அண்ட் high population density. Okay, next we are going to see site and situation. So site and situation refers to the location of the actual settlement. The initial choice of site for the settlement depends on how it is useful for meeting our daily needs like water supply, availability of farmland, building material and fuel etc. ஸோ மக்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு சூட்டபுளாக அதனுடைய சுச்சுவேஷன் இருக்கிறது தான் the location of the actual settlement, that is known as the situation. நம்ம இருக்கக்கூடிய இடத்துல என்னென்ன ஃபெசிலிட்டி இருக்கோ, நமக்கு என்னென்ன தேவைகள் இருக்கோ அதெல்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுற மாதிரியான இடத்தை தான் சூஸ் பண்ணுவாங்க. வாட்டர் சப்ளை இருக்கணும், கரெக்டாக கல்டிவேஷன் பண்ணக்கூடிய லேண்டு, பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் ஈஸியாக கிடைக்கிற மாதிரி, ஃபியூல் கிடைக்கிற மாதிரி. ஸோ திஸ் ஆர் த பிளேசஸ் ஆர் வெரி சூட்டபிள் ஃபார் லிவ் இன் தட் பிளேஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஓல்ட் ஹவுஸ் டைப். நமக்கே தெரியும் ஓல்ட் ஹவுஸ் எப்படி பில்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஃபஸ்ட் த பீப்புள் ஆர் சிவிலைஸ்ட் இன் தட் பேங்க் ஆஃப் ரிவர் ஏரியா. ஸோ அவங்க இருக்கக்கூடிய இடத்துல என்னென்ன மெட்டீரியல் கிடைக்குதோ அதை வச்சு தான் அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, அவங்களுடைய வீடுகளை கட்டியிருப்பாங்க. ஸோ ஓல்ட் ஹவுஸ் டைப்ஸ் எப்படி அவங்க வீடு கட்டிகிட்டு இருந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இயர்லி பீரியட் தி பில்ட் வித் த லோக்கல் மெட்டீரியல்ஸ். அந்த லோக்கல் ஏரியாஸில் என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் கிடைக்குதோ அதை வச்சு தான் அவங்க கட்டினாங்க. ஸோ
The form of the house were closely related to the environment. ஸோ அவங்களுடைய ஹவுசஸ் எல்லாம் அந்த என்விரான்மெண்ட்டுக்கு சூட்டபுளாக அவங்க பில்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அக்ரிகல்ச்சர் ரீஜன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா தி பில்ட் வித் த mud walls and the roof was made of stalks of paddy, other crops, grass or touch. That's it. ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, ஹவுசஸ் கட்டியிருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இல்லையா. அவங்களுடைய வீடுகள் பார்த்திங்கன்னா வாலெல்லாம் மட் களிமண்ணை வச்சு கட்டியிருப்பாங்க. அதனுடைய கூரைகள் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டால்க் மீன்ஸ் வாட், வைக்கோல், ஹே, இதை வச்சு அவங்க கட்டியிருப்பாங்க. இல்லைனா அதர் கிராப்ஸுடைய கிராஸஸ் எல்லாம் வச்சு அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, கூரைகளை அமைச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. லோக்கல் ஹுட் வாஸ் யூஸ்டு டு ப்ரொவைட் ஃப்ரேம் ஃபார் த ரூஃப். அங்கே இருக்கக்கூடிய லோக்கல் ஹுட்டெல்லாம் வச்சு கூட அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அந்த வீடுகளை கட்டியிருக்காங்க. Such old house had wide verandas and open air circulations. அவங்களுடைய வீடுகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய வராண்டா இருக்கும், நல்லா ஃப்ரீயாக ஏர் வர மாதிரியான ஒரு பிளேஸில் அவங்க கட்டியிருப்பாங்க. ஸோ த சைஸ் ஆஃப் த ஹவுஸ் டிபெண்டட் ஆன் த எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் இன்ஹாபிட்டன்ஸ். அவங்களுடைய எக்கனாமிக்கை டிபெண்ட் பண்ணி தான் அவங்களுடைய வீடுகள் வந்து பெருசாவோ இல்லை சின்னதாவோ அவங்க அமைச்சிட்டு இருப்பாங்க. Depends upon their economic condition. They build their houses. Patterns of settlement. Settlement also classified into compact settlements and disappeared settlement. ஒரு குழுவாக வந்து வீடுகளை வந்து கட்டியிருப்பாங்க, இல்லைனா தள்ளி தள்ளி என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, வீடுகளை கட்டியிருப்பாங்க. அதான் 2 டைப்ஸ் செட்டில்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. காம்பேக்ட் செட்டில்மெண்ட், they are joined together, and disappeared means some space live and after they build the houses. Okay, compact settlement, that is we can say nucleated settlements. எல்லாருமே பக்கத்துலேயே வீடுகள் இருக்கும். In this type of large number of houses are built very close to each other. Such settlement develop along the river valley and fertile plains. In India, compact settlements are found in northern plains and coastal plains of peninsular India. So, this kind of compact settlement where we can see in that river valley, bank of river regions, river valley and fertile plains இருக்கக்கூடிய regionsலலாம் இந்த மாதிரி கிட்டவே நெருக்கமாக வீடுகளை கட்டியிருப்பாங்க. So, in India, we can see in northern plains and peninsular regions. கோஸ்டல் பிளைன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஈஸ்டர்ன் கோஸ்டல், வெஸ்டர்ன் கோஸ்டல், இந்த ரீஜன்ஸ்லலாம் இந்த காம்பேக்ட் செட்டில்மெண்ட் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா disappeared settlement. Disappeared settlement is nothing but generally this kind of disappeared settlement we can see in that areas of extreme climate, hilly tracts and thick forest, grassland and areas of extensive cultivation. ஸோ எங்கெல்லாம் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் டிபெண்ட் பண்ணி மலைகள் இருக்கக்கூடிய இடத்துல அதிகமான ஃபாரஸ்ட் இருக்கக்கூடிய இடம், கிராஸ் லேண்ட் அண்ட் எக்ஸ்டென்சிவ் அதிகமாக கல்டிவேஷன் பண்ணக்கூடிய இடத்துல நம்ம இந்த டிஸப்பியர்ட் செட்டில்மெண்ட்டை பார்க்கலாம். மவுண்டெயின் ரீஜன்ஸில் பக்கத்தில் வீடு கட்ட முடியுமா, அந்த லேண்ட்ஸ்கேப்பை டிபெண்ட் பண்ணி தான் அவங்க வீடுகளை கட்டுவாங்க, கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி. சரிங்களா? ஸோ இந்த செட்டில்மெண்ட் ஹவுசஸ் ஆர் ஸ்பேஸ்ட் ஃபேர் அப்பார்ட் அண்ட் ஆஃப்டர் இன்டர்ஸ்பர்ஸ்ட் வித் ஃபீல்டு. ஸோ நல்லா வயல்களுக்கு நடுவில் இந்த வீடுகளை கட்டியிருப்பாங்க, கொஞ்சம் தள்ளி கூட கட்டியிருப்பாங்க. In this type of human settlement is found in northern Kosi tract, the Ganga Delta, the Thar Desert of Rajasthan and the foothills of Himalayas and the Nilgiris. So in this mountain regions, the people live in this kind of disappeared type of settlements. They live in this type of settlement. Okay, next we can see about that. Settlement can be classified into 2 types. I already said rural and urban. Rural, isolated,
hamlet. Hamlet means ஒரு சிறு கிராமம் தான் hamlet அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Village, small market. So this kind of things are all available in rural. Urban, town, city and conurbation. So this is known as the urban. So now we can see one by one rural settlement. Rural settlement predominantly located near the water bodies such as river, lakes and springs where water can be easily available. ஸோ ரூரல் செட்டில்மெண்ட்ன்றது எங்கே வாட்டர் ஈஸியாக கிடைக்குதோ அந்த இடத்துல தான் இந்த ரூரல் செட்டில்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸ்ப்ரிங்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஊற்று, இந்த கிணத்துல ஊற்றெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அதான் ஸ்ப்ரிங்ஸ். ஸோ most of them in the rural settlement people are engaged in the primary activities such as agriculture. Hence they prefer to live near low lying river valley and coastal plains because these lands are very suitable for the cultivation. உங்க கல்டிவேஷனுக்கு சூட்டபிளான அந்த லேண்டில் தான் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க லிவ் பண்ணுவாங்க. So building materials also available in these regions like wood, stone, clay. So these are the things are available. So that also one of the advantage for this rural settlement. Okay. Next we are going to see about factors influencing rural settlement. ஸோ ரூரல் செட்டில்மெண்ட் அங்கே பீப்புள் லீவ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா, அங்கே நேச்சர் ஆஃப் டோப்போகிராஃபி, landform are suitable for the people. So local weather condition. Next soil and water resources are available in that region. Soil fertility ஆன soil கிடைக்கும், water facility இருக்கும். Next social organization. ஸோ அவங்க கூட இருக்கக்கூடிய மக்கள், அந்த கம்யூனிட்டி பீப்புள், they are joined together. And economic condition. So these are the things are available in that regions. So the people live in that rural areas. Okay. Next pattern of rural settlement. What type of pattern? ஸோ வீடுகள் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய ரோடை டிபெண்ட் பண்ணி அங்கே இருக்கக்கூடிய ரிவர், வாட்டர், லேக்ஸ், பாண்ட்ஸ் இதை டிபெண்ட் பண்ணியெல்லாம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, வீடுகளை அமைச்சிருப்பாங்க. அது எந்த ஷேப்பில் இருக்கோ அதை டிபெண்ட் பண்ணி அவங்களுடைய வீடுகள் பில்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். பேட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் ரூரல் செட்டில்மெண்ட். The relationship between the houses and buildings. The pattern of settlement has been defined as the relationship between a house or building to another. ஸோ அவங்களுடைய பில்டிங்ஸ், ஹவுசஸ் எப்படி பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதை பொறுத்து தான் இவங்க இந்த பேட்டர்ன் ஆஃப் ரூரல் செட்டில்மெண்ட் சொல்கிறாங்க. A rural settlement pattern is a function of relief, climate, water supply and socio-economic factor. So depends upon this only they can build their houses. It is broadly classified under the following pattern. Such patterns are linear, rectangular, circular, star-like pattern. So linear type of pattern settlement. Linearனா நேர்கோடு இருக்கிற மாதிரியான வீடுகள் எப்படி கட்டுவாங்க. ஸோ they didn't build a linear building. நேர்கோட்டில் அவங்க வீடு கட்ட மாட்டாங்கம்மா. லீனியர், சப்போஸ் ரோட் போகுது, ரயில்வே லைன் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு பக்கத்தில் ஸ்ட்ரைட்டாக தானே பக்கத்தில் வீடு கட்டுவாங்க இல்லையா. ஸோ அதை பார்க்குறதுக்கு லீனியர் ஷேப்பில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. See in this picture. So here the roads are there. So here some houses, here some houses. So this is known as the linear type of house, linear type of settlement. So roads, railways, river, canal, edge of the valley. So this kind of places they can build linear settlement. The people live in that linear settlement. So example, Himalayas, the Alps and the Rockies. Himalaya mountain, Alps mountain, Rocky mountain. So in these places the people live in that linear settlement type of lifestyle. This kind of houses they can build. Rectangular settlement. So almost straight and meeting each other
ரைட் ஆங்கிளில் மீட் பண்ணுற மாதிரியான ஹவுசஸ் பில்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. So this kind of settlement we can see in the intermountain plain, that means the valley regions we can see, and also the plain areas we can see in this rectangular type of settlement. So example, river Sutlej. So in the rectangular type of settlement we can see. So circular pattern of settlement, அது என்ன மிஸ் சர்க்குலர் டைப் ஆஃப் பேட்டர்ன், உங்களுக்கு டவுட் வரும். இப்போ ஒரு ரிவர் இருக்குது, ஒரு லேக்கோ பாண்டோ இருக்குது, அதை சுற்றி வீடுகள் கட்டியிருந்தாங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? ஸோ அதை நம்ம பார்க்கும்போது சர்க்குலர் டைப்பில் இருக்கும். சென்டரில் ஏதாச்சும் ஒரு டெம்பிள் இருக்கலாம், இல்லை லேக் இருக்கலாம், பாண்ட் இருக்கலாம், அதை சுற்றி வீடுகளை கட்டியிருந்தாங்கன்னா அது சர்க்குலர் பேட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? இப்போ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா? ஸோ சர்க்குலர் பேட்டர்ன், houses built around a central area. So that is circular pattern settlement. ஸோ ஒரு சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரோடெல்லாம் ஒரே 1 or 2 ரோட்ஸ்னால் பரவாயில்ல, நிறைய ரோட்ஸ் இருந்ததுன்னா எப்படி பில்ட் பண்ணுவாங்கன்னா அதை டிபெண்ட் பண்ணி, அந்த ரோட்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி அவங்களுடைய ஹவுசஸை பில்ட் பண்ணுவாங்க. ஸ்டார் லைக் பேட்டர்ன் ஆஃப் செட்டில்மெண்ட். ஸ்டார் லைக் பேட்டர்ன், such settlement develop around a lake. The star-like pattern of settlement develops on the sites and the places where several roads, coverage and the houses spread. I will show the picture. Out along the sides of the road in all directions. Example, Indo-Ganga plains and Punjab, Indo-Ganga plains of Punjab and Haryana. So see in this picture, star like pattern. So ஒரு ரோடு பார்த்திங்கன்னா நிறைய டைவர்ஷன் இருக்குது, நிறைய டைரக்ஷன்ஸில் ரோடு இருக்கிறதுனால ஸோ இன்பிட்வீனில் எங்கே பிளேஸ் இருக்கோ அங்கே அவங்களுடைய ஹவுசஸை பில்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. They build their houses in these regions. Okay, this is star like pattern. Circular pattern, in center they can build lake, in the place have any lake or pond or temple, so surrounding this place they can build their houses. This is circular pattern. Now you are clear. Pilgrim settlement. What is meant by pilgrim settlement? So temple place, temple ஏரியாவை சுற்றி வீடுகள் இருந்தால் அது pilgrim settlement. Pilgrim settlement may come up around a place worship, any spot with a religious significance. Example, திருவேற்காடு in தமிழ்நாடு. அதாவது pilgrim centerனா டெம்பிள், புனித தலங்கள். ஸோ அதை சுற்றி வீடுகளை அமைச்சிருந்தாங்கன்னா அது பேர் பில்கிரிம் செட்டில்மெண்ட். எங்கே நம்ம இதை பார்க்கலான்னா திருவேற்காடு இன் தமிழ்நாடு. வெட் பாயிண்ட் செட்டில்மெண்ட். வாட் இஸ் மீன் பை வெட் பாயிண்ட் செட்டில்மெண்ட்? வெட்னாலே நமக்கு தெரியும் ஈரமாக இருக்கக்கூடிய பிளேசஸ், வெட் ஏரியாஸ். ஸோ வெல், டேங்க், ரிவர், ஸ்ப்ரிங்ஸ் ஆர் பாண்ட், இன் தட் ஏரியா தே கேன் பில்ட் தியர் ஹவுசஸ். That is wet point settlement. Dry point settlement. ஸோ தாழ்வான இடத்த தாண்டி கொஞ்சம் மேலே இருக்கும் அந்த பிளேஸை தான் ட்ரை பாயிண்ட் செட்டில்மெண்ட். ட்ரை பாயிண்ட் செட்டில்மெண்ட் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் லோ லையிங் ஏரியாஸ் இன் த ரீஜியன்ஸ் எக்ஸசிவ் டம்ப்னஸ். தாழ்வாக இருக்கக்கூடிய இடத்த விட கொஞ்சம் ஹையாக இருக்கும். இந்த ஹை லேண்ட்ஸ் தான் ட்ரை பாயிண்ட் செட்டில்மெண்ட். ஸோ லேண்டு கொஞ்சம் ஹையாக இருந்தால் என்ன ஆகும், அந்த இடத்துல ஃப்ளட்டெல்லாம் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்காது. ஸோ ட்ரை பாயிண்ட் செட்டில்மெண்ட்ஸ் ஆர் நாட் அஃபெக்டட் பை த ஃப்ளட்டிங் டியூ டு த லேண்ட்ஸ்கேப் அண்ட் த சோர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர். ஸோ லேண்ட்ஸ்கேப்ன்றது ஃப்ளட்டிங்கிறது அந்த இடத்துல வராது, ஏன்னா கொஞ்சம் ஹையாக இருக்கக்கூடிய பிளேஸ். சச் செட்டில்மெண்ட் we can see in that coastal plains of Kerala and deltas along the east coast of India. Where we can see in that Kerala and delta place in that east coast, eastern coastal plain. இந்த பிளேஸில் நம்ம இந்த ட்ரை பாயிண்ட் செட்டில்மெண்ட் we can see. Okay.
Next class we can see about that urban settlement. Thank you so much.